बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का, अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का। सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का, हर नाते निभाने को आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। पिता जमी पे आए कभी कभी बच्चों को बुलाए, इस रूहानी मिलन से रूहें तृप्ति पाए। सुख से भरने झोली आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बच्चों वतन में आना, घर बाबा का सजाना, ऐ दिव्य सी मणियों तुम आकर जगमगाना। बच्चों वतन में आना, घर बाबा का सजाना, ऐ दिव्य सी मणियों तुम आकर जगमगाना। रूहानी महफिल को सजाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति, शिव
बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। एक लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। ज्ञान की शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ஓம் சாந்தி 21/12/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 5/3/2008. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैपन का परिवर्तन करो. சங்கமத்தினுடைய பேங்கில் அமைதி சக்தி மற்றும் சிரேஷ்ட கர்மங்களை சேமியுங்கள். சிவ மந்திரத்தின் மூலமாக மைப்பன் நான் என்பதை மாற்றி அமையுங்கள். आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं. என்று பாப் தாதா நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள குழந்தைகளை அன்பாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அன்பை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो. நீங்கள் அனைவரும் கூட அன்பு என்ற விமானத்தில் இங்கு வந்தடைந்திருக்கின்றீர்கள். ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुँचा देता है. இந்த அன்பு என்ற விமானமானது மிகவும் சுலபமாக அன்பானவரிடம் உங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுகின்றது. बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा के झूले में झूल रही है. இன்று விசேஷமாக அனைத்து லவ்லீன் ஆத்மாக்களும் பரமாத்மா அன்பினுடைய ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं. बाप दादा கூட நாலா பக்கங்கள் உள்ள குழந்தைகளின் அன்பில் மூழ்கி இருக்கின்றார்கள். यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है. இந்த பரமாத்மாவுடைய அன்பானது பாபாவிற்கு சமமாக அஷரீரியாக சகஜமாக ஆக்கிவிடுகின்றது. வியக்த பாவசே பரே, வியக்த பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு அவ்வக்த ஸ்திதி மே அவ்வக்த स्वरूप में स्थित कर देता है. அவ்வக்த ஸ்திதியில் அவ்வக்த स्वरूपத்தில் நிலை நிறுத்தி விடுகின்றது. बाप दादा भी हर बच्चों को समान स्थिति में देख आशीष हो रहे हैं. बाप दादा கூட ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் சமமான ஸ்திதியில் பார்த்து புன்முறுவல் பொறுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆக அவர் புன்முறுவல் பூப்பதற்கான காரணம் என்ன? நம்ம எல்லாரையுமே கூட ஒவ்வொருவரையும் கூட அவருக்கு சமமாக ஸ்திதியில் பார்க்கின்றார்கள். आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि शिव जयंती बाबा और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं. இன்றைய நாள் அனைத்து குழந்தைகளும் சிவராத்திரி சிவ ஜெயந்தி பாபா மற்றும் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों को जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं. பாபா மற்றும் தாதா இருவரும் தங்களது வதனத்திலிருந்து உங்கள் அனைத்து குழந்தைகளையும் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதற்காக வந்தடைந்து இருக்கின்றார்கள். सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का और आपका न्यारा और अति प्यारा है. முழு கல்பத்தில் இந்த பிறந்த நாளானது பாபாவுடையது மற்றும் உங்களுடையது
तनिपट्टது மிக மிக अनबानது। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। பக்தர்கள் கூட இந்த உற்சவத்தை மிகுந்த பாவனையுடனும் அன்புடனும் கொண்டாடுகின்றார்கள்। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, நீங்கள் இந்த திவ்யமான பிறவியில் சிரேஷ்டமான அலௌகிக கர்மம் செய்திருக்கின்றீர்கள்। अभी भी कर रहे हो, இப்பொழுது கூட செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள்। वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के अल्प समय के लिए मनाते हैं। நினைவு ரூபத்தில் அல்ப காலத்திற்காக அல்ப நேரத்திற்காக கொண்டாடுகின்றார்கள்। लेकिन ஆனால் பக்தோं को भी कमाल है, பாபா சொல்ற பக்தர்களுடையது கூட ரொம்ப அதிசயம்। यादगार मनाने वाले நினைவு சின்னத்தை கொண்டாடக்கூடியவர்கள், यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। நினைவு சின்னத்தை கொண்டாடுபவர்கள் நினைவு சின்னத்தை உருவாக்குபவர்கள், பாருங்க எவ்வளோ அதிசயம்। जो कापी करने में होशियार तो निकले हैं, காப்பி பண்ணுவதில் கெட்டிக்காரர்களாக விளங்குகிறார்கள்। क्योंकि ஏனெனில் आपके ही भक्त है ना, உங்களுடைய பக்தர்கள் தானே। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। உங்களுடைய சிரேஷ்ட தன்மையானது பலனாக அந்த நினைவு சின்னத்தை உருவாக்குபவர்களுடைய வரதானத்தின் ரூபத்தில் கிடைத்து விடுகின்றது। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, நீங்கள் ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு முறை விரதம் எடுக்கின்றீர்கள்। संपूर्ण पवित्रता संपूर्णமான पवित्रताக்காக। कापी तो की है ना, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। காப்பி கூட பண்ணியிருக்கின்றார்கள் தானே, ஒரு நாள் தூய்மையான விரதத்தை எடுக்கின்றார்கள்। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन में रखते हैं। உங்களுடைய முழு ஜென்மமும் தூய்மையான உணவுக்கான விரதம், அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு அந்த விரதத்தை எடுக்கின்றார்கள்। तो ஆக बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे, बाप दादा இன்று अमृत वेले பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள்। आप सबके भगत भी कम नहीं है, உங்களுடைய அனைத்து பக்தர்களும் ஒன்றும் குறைந்தவர்கள் அல்ல। உன்னோக்கு भी विशेष अच्छी रही है, அவர்களுடைய விசேஷ தன்மையில் கூட ரொம்ப நன்றாக இருந்தன। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, நீங்கள் அனைவரும் முழு ஜென்மத்திற்காக பக்காவான விரதத்தை எடுத்திருக்கின்றீர்கள்। चाहे खाने पान का, சாப்பிடுவது அருந்துவது, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता, மனதின் சங்கல்பத்தில் தூய்மைக்கு, वचन का कर्म का संबंध संपर्क में आते हुए, பேச்சில் கர்மத்தில் சம்பந்தம் தொடர்பில் வந்தாலும் கூட पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। फुल வாழ்க்கைக்காக பக்கா விரதம் எடுத்திருக்கின்றீர்களா? लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है, எடுத்திருக்கின்றீர்களா இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கின்றீர்களா? पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आधार है, தூய்மை தான் பிராமண ஜென்மத்தினுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்றது। பூஜ்ய பன்னைக்கு ஆதார, பூஜைக்கு தகுந்தவர்களாக ஆவதற்கான ஆதாரமாக இருக்கின்றது। சிரேஷ்ட பிராப்திக்கு ஆதார, சிரேஷ்டமான பிராப்திக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது। तो ஆக जो भी भाग्यवान आत्मा यहाँ पहुँच गए हैं, எந்த பாகியசாலி ஆத்மாக்கள் இங்கு வந்து அடைந்திருக்கிறீர்களோ वो चेक करो, அவங்க சோதனை செய்யுங்கள்। ये जन्म का उत्सव पवित्रता बनने का चारों प्रकार से, இந்த ஜென்மமே உற்சவமாக தூய்மையாக ஆவதற்காக, அது 4 விதங்களில்। सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, வெறுமனே பிரம்மச்சரியத்தினுடைய தூய்மை இல்லை, लेकिन ஆனால் मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, எண்ணம் சொல் செயல் சம்பந்தம் தொடர்பு இதிலையும் தூய்மை। ये पक्का व्रत लिया है, பாபா கேட்குறான், பக்கா விரதம் எடுத்திருக்கின்றீர்களா? लिया है, எடுத்திருக்கின்றீர்களா? जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, யார் முழுமையாக விரதம் எடுத்திருக்கின்றார்களோ, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கச்சாவாக இல்லை, போய் हाथ उठा, அவங்க மட்டும் கைகளை உயர்த்துங்கள்। பக்கா பக்கா பக்கா, கித்தனா பக்கா? பாபா 3 முறை கேட்குறாரு, பக்காவா பக்காவா, அப்புறம் கேட்குறாரு எவ்வளவு பக்கா? कोई हिलावे तो हिलेंगे, हिलेंगे नहीं हिलेंगे,
யாராவது உங்களை அசைச்சாங்கன்னா அசைவீர்களா? அசைய மாட்டீர்கள் தானே. கபி கபி தோ மாயா ஆ ஜாத்தி ஹைனா, அப்பப்போ மாயா வந்து விடுகின்றது அல்லவா? கி நஹீ, இல்லை வருவதில்லையா? மாயக்கோ விதாய் தேதி ஹே, மாயைக்கு விடுப்பு கொடுத்து விட்டீர்களா? யா கபி கபி சுட்டி தேதோ, இல்லை அப்பப்போ அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து விடுகின்றீர்களா? ஆ ஜாத்தி ஹே, வந்து விடுகின்றதவா? செக் கரோ, சோதனை செய்யுங்கள். தோ பக்கா விரத லியா ஹே, விரதம் பக்காவாக எடுத்திருக்கின்றீர்களா? சதாக்கா விரத லியா ஹே, எப்பொழுதற்கான விரதம் எடுத்திருக்கின்றீர்களா? கபி கபிக்கா, இல்லை அவ்வப்பொழுதுக்கான. கபி தோடா கபி பௌத் பௌத் பக்கா கபி கச்சா, ஐசா तो नहीं है ना. சில நேரம் கொஞ்சம், சில நேரம் ரொம்ப, சில நேரம் பக்கா, சில நேரம் கச்சா, அப்படி இல்லை தானே. क्योंकि बाबा सब्सटेंशिएट பண்ணுறா பாருங்க. ஏனெனில் பாப் தாதா से प्यार में सभी 100% भी ज़्यादा मानते हैं. பாப் தாதாவிடம் அன்புல அனைவரும் 100% மேலே அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அகர் பாப் தாதா பூछते हैं बाप से कितना प्यार है, அப்போ பாப் தாதா கேட்குறான்னு வச்சிங்க, பாப் தாதாட்ட எவ்வளோ உங்களுக்கு அன்பு இருக்கின்றது? சப் பௌத் உமங் உற்சாह से हाथ उठाते, எல்லோருமே ரொம்ப உற்சாகம் ஆரத்தோட கைகளை உயர்த்துகின்றீர்கள். प्यार में परसेंटेज कमी क्यों जाती है? அன்பில் பர்சன்டேஜ் குறைவாக, மெஜாரிட்டி का तो प्यार है ना, ஆவதில்லை மெஜாரிட்டி तो. ஆக जैसे प्यार में पास हो, எப்படி அன்பில் நீங்கள் பாஸ் ஆகி விட்டீர்களோ, பாப் தாதா में मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है. பாப் தாதா கூட ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், மெஜாரிட்டி அன்பில் பாஸ் ஆகியிருக்கீங்க. लेकिन ஆனால் पवित्रता का व्रत में चारों रूप में, பவித்திரதா என்ற விரதத்தில் 4 ரூபங்கள்லையும், எண்ணம் சொல் செயல் சம்பந்தம் தொடர் 4 ரூபங்கள்லையும் संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है. சம்பூர்ணமான தூய்மையினுடைய விரதத்தை கடைபிடிப்பதில் சதவிகிதம் வந்து விடுகின்றது. அபி பாப்தாதா क्या चाहते हैं? இப்போ பாப்தாதா என்ன விரும்புகின்றார்கள்? பாப்தாதா यही चाहते हैं, பாப்தாதா இதைத்தான் விரும்புகின்றார்கள். ஜோ பிரதிஞ்ஞா கி ஹை, என்ன உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கின்றீர்களோ, சமான் பண்ணேக்கு, சமான் ஆவதற்காக, हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, ஒவ்வொருவருடைய முகத்திலையும் பாபா தான் தெரிய வேண்டும். ஹரேக் போல் மே பாப் சமான் போலோ, ஒவ்வொருடைய பேச்சிலையும் பாபாவுக்கு சமமான பேச்சாக இருக்க வேண்டும். பாப் தாதா கே போல் வரதான் ரூபமே பன் ஜாத்தே, பாப் தாதாவுடைய வார்த்தைகள் வரதான ரூபத்தில் ஆகிவிடுகின்றன. தோ ஆக ஆப் சப் செக் கரோ, நீங்கள் அனைவரும் இதை சோதனை செய்யுங்கள். ஹமாரி சூரத் மே பாப் கி மூரத் திக்காய் தேத்தி ஹை, நம்மளுடைய முகத்தில் பாபாவுடைய முகம் தெரிகின்றதா? பாப் கி மூரத் கியா ஹை, பாபாவுடைய முகம் என்ன? சம்பன்ன, சப்பாத்மே சம்பன்ன, சம்பன்னமாக, அனைத்து விஷயங்களிலும் சம்பன்னமாக. ஐசே அதே போன்று ஹரேக் பச்சே கே நயன், ஹரேக் பச்சே கா முகடா பாப் சமான், ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய கண்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய முகம் பாப் சமமாக இருக்கின்றதா? சதா முஸ்குராத்தா हुआ चेहरा है, எப்பொழுதுமே புன்சிரித்த முகம் இருக்கின்றதா? कि कभी सोच वाला कभी संकल्प की छाया वाला, சில நேரம் யோசிக்கிறது, சில நேரம் வீணான சங்கல்பங்களுடைய நிழல், சில நேரம் உதாசீனம், கவி बहुत मेहनत वाला, சில நேரத்தில் ரொம்ப உழைக்கின்ற முகம். ஐசா சேரா तो नहीं है, அப்படிப்பட்ட முகம் இல்லை இல்லவா? சதா குலாப், எப்பொழுதுமே ரோஜா மலராக, கபி குலாப் கபி खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, சில நேரம் மலர்ந்திருக்கின்ற ரோஜா சில நேரம் வேறு மாதிரி ஆகிவிடுகின்றதா? क्योंकि ஏனெனில் பாப் தாதா ने ये भी जन्मते ही बता दिया, பாப் தாதா இதை ஆரம்பத்திலேயே பிறந்த உடனேயே கூறிவிட்டார். மாயா आपके श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, மாயை இந்த உங்களுடைய சிரேஷ்டமான வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும். लेकिन माया का काम ஆனால் மாயினுடைய வேலை என்ன? வருவது. आप सदा पवित्रता का वितरण आत्मा का काम है,
எப்பொழுதும் தூய்மையினுடைய விரதத்தை எடுத்திருக்கின்ற ஆத்மாக்களுடைய உங்களுடைய வேலை என்ன? தூர் செய் மாயாக்கோ பகானா, தூரத்திலேயே மாயை விரட்டி விடுவது. அது வேலை வர்றது உங்கள் வேலை. நீங்கள் யார்? தூய்மையுடைய விரதத்தை எடுத்திருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களுடைய வேலை என்ன? அதை தூரத்திலேருந்தே விரட்டி அடித்து விடுவது. பாப் தாதா ने देखा है, பாப் தாதா பார்த்தார்கள். கை பச்சை மாயக்க தூர் से भगाते नहीं, மாயை தூரத்திலேருந்தே விரட்டுவதில்லை. மாயா ஆஜாத்தி, மாயை வந்து விடுகிறது. ஆ ஜானத்தை தே தேத்தே, வந்த பிறகு கொடுக்கின்றார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மாயக்க பிரபாவமே ஆ ஜாத்தே हैं, மாயினுடைய பிரபாவத்தில் வந்து விடுகின்றார்கள். அகர் தூர் से नहीं भगाते, தூரத்திலேயே அதை விரட்டவில்லை என்றால் மாயாக்கு பி ஆதத் படு ஜாத்தி, மாயைக்கு கூட அது பழக்கமாகி விடுகின்றது. கியூங்கி, ஏனெனில் வ ஜான் ஜாத்திய, அது தெரிந்து கொள்கிறது. யாம்கோ பைட்னே தேகா, நாம் வந்தால் அதை உட்கார விடுவார். பைட்னே தேனைக்கு நிஷானிய மாயா ஆத்திய, நீங்கள் அதை உட்கார வைப்பதற்கான அடையாளம் என்ன? மாயா வருகின்றது. சோஸ்தேன் மாயா, யோசிக்கிறாங்க இது மாயை. லேக்கின் ஃபிர் பி கியா சோஸ்தே, அதுக்கப்புறம் என்ன யோசிக்கின்றார்கள்? அவை சம்பூர்ணத்தோடையே பனே, இப்போ என்ன சம்பூர்ணமாக ஆகிவிட்டோமா என்ன? கோயினை சம்பூர்ணம் பண்ண, யாருமே இது வரைக்கும் சம்பூர்ணம் ஆகவில்லை. அபி தோ பன் ரஹே ஹேன், இப்போ ஆகிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். பன் ஜாயங்கே, ஆகிவிடும். கே கே கர்னே லக் ஜாத்தே, எதிர்காலத்தில் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். தோ மாயா பைட்னைக்கு ஆதத் பட் ஜாத்தி, மாயைக்கு உட்காருவதற்கான பழக்கம் வந்து விடுகின்றது. தோ ஆக ஆஜ் ஜனம் தின் தோ மனா ரஹே, இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார். பாபிக்கு துவாயம் முபரக் தோ தே ரஹே, பாபா கூட ஆசீர்வாதங்கள் வாழ்த்துக்களை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். லேக்கின் ஆனால் ஹர் ஏக் பச்சேகோ, பாபா ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் லாஸ்ட் நம்பர் வாலே பச்சோக்கு பி, கடைசி நம்பர் குழந்தைக்கு கூட கிஸ் ரூப் மே தேக்னா சாத்தே ஹேன், எந்த ரூபத்தில் பார்க்க விரும்புகின்றார்கள். லாஸ்ட் நம்பர் भी बाप का प्यारा तो है ना, கடைசி நம்பர் கூட பாபாவுக்கு அன்பானவர் தானே. तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं. லாஸ்ட் நம்பர் குழந்தையை கூட பாப் தாதா எப்பொழுதும் ரோஜாவாக பார்க்க விரும்பினார்கள். கிலாவா, அது எப்படிப்பட்ட மலர்ந்த ரோஜாவாக. முர்ஜாவானை, வாடி போனதாக இல்லை. முர்ஜானைக்கா காரண, சரி வாடி போகிறதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன? தோடாசா அல்பேலாப்பன், கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம், அவ்வளோதான். हो जाएगा देख लेंगे करी लेंगे पहुँची जाएंगे, ஆயிடும் பார்க்கலாம், செய்தே ஆகிடுவோம், சேர்ந்தே விடுவோம். கேகே பாஷா நீச்சே கிராது, இந்த எதிர்காலத்திற்கான வார்த்தைகள் தான் உங்களை கீழே விழ வைத்து விடுகின்றது. தொச்சக்கரோ, அப்போ சோதனை பண்ணுங்க. कितना समय बीत गया, अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है. எவ்வளோ நாள் ஆகிவிட்டது, நேரத்தினுடைய அருகாமை வந்துவிட்டது, திடீரென்று எது நடந்தாலும் நடக்கும் என்ற இஷாராவும் பாப்தாதா கொடுத்து விட்டார். தே ரஹானை தேதியா, கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அல்ல, கொடுத்து விட்டார். ஐசு சமயக்கேலியே, அப்படிப்பட்ட நேரத்திற்காக எவர் ரெடி அலர்ட் அவசியக்க, எவர் ரெடியாகவும் அலர்ட்டாகவும் இருப்பது அவசியமாகிறது. अलर्ट रहने के लिए चेक करो. अलर्ट ஆக இருப்பதற்காக என்ன சோதனை செய்யணும்? हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है. நம்மளுடைய மனம் மற்றும் புத்தி எப்பொழுதும் கிளீனாக கிளியராக இருக்கின்றதா? கிளீன் भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए. क्लीनाகவும் இருக்கணும், கிளியராகவும் இருக்கணும். इसके लिए அதற்காக समय पर विजय प्राप्त करने के लिए, நேரத்தில் வெற்றி அடைவதற்காக मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है. மனம் மற்றும் புத்தியில் கேச்சிங் பவர் மற்றும் டச்சிங் பவர் ரெண்டும் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கின்றது. ஐசி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆனே ஜோ கா தூர் பி பைட்டே ஹோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வர இருக்கின்றது. நீங்கள் தூரத்தில் இருந்தாலும் சரி, கிளீன் और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो உங்களுடைய மனம்
மற்றும் புத்தி கிளியராக இருந்தால் பாப்கா இஷாரா, பாபாவுடைய இஷாரா டைரக்ஷன் திரும்ப जो मिलती है ना वो कैच कर सकेंगे. பாபாவுடைய இஷாரா டைரக்ஷன் ஸ்ரீமத் எது உங்களுக்கு வேண்டுமோ அதை உங்களால் கேட்ச் செய்ய முடியும். டச் ஹோகா ஏ கர்னா யா நெய் கர்னா, என்ன டச் ஆகும்னா இது செய்ய வேண்டும் அல்லது இது செய்யக்கூடாது. இசிலியே ஆகவே பாப் தாதனை பहले भी सुनाया. ரொம்ப ஆபத்தான வார்த்தை நான் பார்க்குறேன். என்னென்னா முதலையே இதை நான் சொல்லியிருக்கேங்கிறார். என்ன சொல்லியிருக்க? वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो. சைலன்ஸினுடைய சக்தியை எவ்வளவு உங்களால் சேமிக்க முடியுமோ அதை சேமியுங்கள். जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन बुद्धि को कंट्रोल कर सको. எப்போ விரும்பினாலும் எப்படி விரும்பினாலும் மனம் மற்றும் புத்தியை உங்களால் कंट्रोल செய்ய முடிய வேண்டும். वे संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करें. வீணான சங்கல்பங்கள் கனவுல கூட உங்களை டச் பண்ணக்கூடாது. ஐசி மைண்ட் கண்ட்ரோல் சாயி, அப்படிப்பட்ட மைண்ட் கண்ட்ரோல் வேணும். இசிலேயே காவத்தை. அதனால தான் பழமொழி என்ன, மன் ஜீத்தே ஜெகத் ஜீத், மனதை வென்றவர்கள் உலகை வென்றவர்கள். जैसे सूट कर्मेंद्रियां साथ है, जहाँ चाह तब तक आड़ में चला सकती हो. எப்படி சூழ கர்மேந்திரியங்கள் உங்கள் கூட இருக்கின்றன. எப்போ விரும்பினாலும் அதை உங்களுடைய ஆர்டர் படி நடத்த முடிகின்றது. அதே போன்று मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो. மனம் மற்றும் புத்தியினுடைய கண்ட்ரோலிங் பவர் ஆத்மாவில் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் எமர்ஜ் ஆக இருக்க வேண்டும். ஐசனே யோக்கிய சமய அனுபவத்தை அப்படி இல்லை, யோகத்தின் நேரம் அந்த அனுபவம் ஆகின்றது. லேக்கின் கரம் கே சமய, ஆனால் செயல் செய்யும் பொழுது வியார்க்கே சமய, விவகாரத்தில் வரும்போது சம்மதுக்கே சமய, சம்பந்தத்தில் வரும்போது அனுபவம் கம்மோ, அனுபவம் குறைந்து விடக்கூடாது. அச்சானக் பேப்பர் ஆனே, எது வந்தாலும் பேப்பர் எப்படி வரும், திடீரென்று தான் வரும். क्योंकि ஏனெனில் ஃபைனல் ரிசல்ட் के पहले भी बीच में पेपर लिए जाते हैं. ஃபைனல் பேப்பருக்கு முன்னாடி இடையிடையே எக்ஸாம் வருதில்ல, பேப்பர் வருதில்ல, அதுதான் பாபா சொல்கிறேன். तो ஆக इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? இந்த பர்த்டேல என்ன விசேஷத்தை செய்வீர்கள்? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, அமைதியினுடைய சக்தியை எவ்வளவு உங்களால் சேமிக்க முடியுமோ एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ. ஒரு வினாடியில் ஸ்வீட் சைலன்ஸினுடைய அனுபவத்தில் மூழ்கி விடுங்கள். क्योंकि ஏனெனில் சயின்ஸ் ஆஃப் சைலன்ஸ், சயின்ஸ் பி அத்திமே ஜா ரஹி है. சயின்ஸ் மற்றும் சைலன்ஸ், இதில் சயின்ஸு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய்கொண்டே இருக்கின்றது. तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी. சயின்ஸில் சைலன்ஸினுடைய சக்தி தான் வெற்றியை மாற்றுகின்றது. साइलेंस की शक्ति से दूर बैठ के आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो. சைலன்ஸ் சக்தியின் மூலமாக தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கு கூட உங்களால் சகயோகம் கொடுக்க முடியும். சக்காஸ் தே சக்தி हो, சக்காஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். भटकता हुआ मन शांत कर देता है. ஏன்னா அலைபாகின்ற மனதை शांतिயாக செய்துவிடும். ब्रह्मा बाप को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में हुआ शरीर की हिसाब मेरा, तो பிரம்மா பாபாவை பார்த்தீங்க இல்லையா, ஏதாவது ஒரு அனன்ய குழந்தையானது கொஞ்சம் அலைச்சல்லையோ சரீரத்தினுடைய கணக்கு வழக்கிலேயே வந்துட்டா, சவேரே சவரேட்கோ பச்சோக்கோ சைலன்ஸ் சக்தி சக்காதியா, அதிகாலையில் எழுந்து குழந்தைக்கு சைலன்ஸினுடைய சக்தியினுடைய சக்காஷ் கொடுத்தார். ஓ அனுபவம் கருத்தது, அவங்க அதை அனுபவமும் செய்தார்கள். तो ஆக अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा. கடைசியில் சைலன்ஸினுடைய சேவை சகயோகமாக உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அனுசார் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப बहुत ध्यान में रखो. இது ரொம்ப கவனத்தில் வைங்க. साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक, சைலன்ஸினுடைய சக்தி மற்றும் உங்களுடைய சிரேஷ்டமான கர்மங்களுடைய சக்தி சேமிப்பதற்கான பேங்க் சிறு அபிகுலிய இப்போதான் திறங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அவருக்கோ ஜனமே
जमा करने की बैंक नहीं है. வேற எப்பொழுதுமே சேமிப்பதற்கான பேங்க் கிடையாது. अभी अगर जमा नहीं किया फिर இப்பொழுது நீங்கள் அதை சேமிக்கவில்லை என்றால் बैंक ही नहीं होगी तो किसमें जमा करेंगे. பேங்கே இருக்காதுன்னா எதில் சேமிப்பீங்க. इसीलिए ஆகவே ஜமா का शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहिए. சேமிப்பின் சக்தியை எவ்வளவு நீங்கள் சேமிக்க வேண்டும் நினைக்கின்றீர்களோ उतना कर सकते हो, अवलो उंगलाला செய்ய முடியும். वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है तो अब कर लो. உலகத்தினர் கூட என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன செய்யணுமோ இப்போ செய்யுங்க, जो सोचना है ना अब सोच लो. எதை யோசிக்கணுமோ இப்போ யோசிச்சிருங்க. कभी जो भी सोचेंगे वो सोचो, सोच रहेगा और कुछ समय के बाद सब समय की सीमा नदी आई तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा. இப்போ யோசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன யோசிக்கணுமோ அதுக்கு பதிலாக அப்புறம் யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் எப்போ நேரம் அருகாமையில் வந்துடுமோ அப்போ அந்த யோசனையானது பச்சாபத்தினுடைய ரூபத்தில் மாறிவிடும். ஏ கர்த்தே ஏ கர்ணாத்தா, இதை செஞ்சோம், இதை செய்திருக்க வேண்டும், ஏ சோச்சினை रहेगा, இந்த யோசனை இருக்காது. பச்சாதாபமே பதல் ஜாயேகா, பச்சாதாபத்தில் மாறிவிடும். इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे. அதனால்தான் பாப் தாதா முதல்லையே நமக்கு இஷாரா கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். சைலன்ஸ் की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो. சைலன்ஸினுடைய சக்தி ஒரு செகண்டில் என்ன ஆனாலும் சரி சைலன்ஸ் में खो जाओ, சைலன்ஸில் மூழ்கி விடுங்கள். ஏனே புருஷார்த் கர்றேன், அப்படி இருக்கக்கூடாது, நாம் புருஷார்த்தம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் என்று. ஜமாக்கா புருஷார்த் அபி கர் சக்தே ஹோ, சேமிப்பினுடைய புருஷார்த்தத்தை இப்போ தான் அவங்களால செய்ய முடியும். तो ஆக बाप दादा का बच्चों से स्नेह, बाप दादा के குழந்தைகளிடம் அன்பு இருக்கின்றது. बाप दादा एक एक बच्चे को साथ लेना चाहते हैं. बाप दादा ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் கூடையே கூட்டி செல்ல விரும்புகின்றார்கள். जो वायदा है ना साथ रहेंगे साथ चलेंगे, என்ன உறுதிமொழி கொடுத்திருக்கின்றார், கூடவே இருப்பேன், கூடவே கூட்டி செல்வேன், वो वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा. அந்த உறுதிமொழியை கடைபிடிப்பதற்காக சமான் யார் ஆகின்றார்களோ அவங்க தான் கூடையே செல்ல முடியும். சுனாயா தானா சொல்லியிருக்கேன் அல்லவா, டபுள் ஃபார்னர்ஸ்க்கு हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है. டபுள் ஃபார்னர்ஸ் எப்போதும் கையோடு கை சோத்து கொண்டு செல்வது நன்றாக இருக்கின்றது, பிடிக்கின்றது. तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, श्रीमत என்ற கையோடு கை இருக்கணும். बाप की श्रीमत और आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ. பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் உங்களுடைய மத் வழி, இதைத்தான் பாபா என்ன சொல்கிறார், हाथ में हाथ. तो ठीक है, சரிதானே. आज बर्थडे का उत्सव मनाने आए हो ना, இன்னைக்கு பர்த்டே உள்ள உற்சாகத்தை கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவா. பாப் தாதா को भी खुशी है, बाप दादा கூட ரொம்ப மகிழ்ச்சியா. அதனால் मेरे बच्चे फकुर से बाप को ही मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते. பாப் தாதாக்கு அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக என்னுடைய குழந்தைகள் ரொம்ப கர்வத்தோடு கூறுகின்றார்கள், என்னுடைய குழந்தைகள் எப்போ உற்சாகத்தில் இருக்கின்றார்கள், அதனால் உற்சவத்தை கொண்டாடி கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஹர் ரோஸ் உற்சவம் மனாத்தே, ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகத்தை கொண்டாடுகின்றீர்கள். विशेष दिन पर இல்லை विशेष நாள் மட்டுமா, சங்கம் யுகி உற்சவ. சங்கம யுகமே என்ன உற்சவம் தான். யுகி உற்சவக்காக, யுகமே உங்களுடையது உற்சவத்திற்கானது. और कोई युग संगम जैसा नहीं है, வேறு எந்த ஒரு யுகமும் சங்கம யுகம் மாதிரி கிடையாது. तो ஆக सबको उमंग उत्साह है ना, அனைவருக்கும் உற்சாகம் ஆர்வம் இருக்கின்றது அல்லவா. हमें समान बनना ही है, நாம் சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும். बनना ही है, या देखेंगे बनेंगे करेंगे तो नहीं है ना, ஆகியே தீர வேண்டும். ஆவோம், ஆகிவிடுவோம், செய்வோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்க இல்லையா. जो समझते हैं बनना ही है वाताटा, ஆகியே தீர வேண்டும் என்பவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். त्याग करना पड़ेगा, தியாகம் செய்ய வேண்டி இருக்கும். तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या பண்ண வேண்டி இருக்கும். तैयार है कुछ भी त्याग करना पड़े, எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றீர்களா. सबसे बड़ा त्याग क्या है,
எல்லாத்தோட பெரிய தியாகம் எது? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघन डालता है. தியாகம் செய்வதில் எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய வேர்டு தான் தடை போடுகின்றது. त्याग तपस्या वैराग्य भेद का वैराग्य इसे एक ही शब्द विघन डालता है. தியாகமாகட்டும், தபஸ்யமாகட்டும், எல்லையற்ற வைராக்கியமாகட்டும், எல்லாத்துலேயும் ஒரே ஒரு வேர்டு தான் விக்னம் தடையில் போடுகின்றது. जानते तो உங்களுக்கு தெரியும் தான். கவுன்சா சப்த அந்த வேர்டு என்ன? அது மை, பாடி கான்ஷியஸ் கி மை, நான். அது எது? பாடி கான்ஷியஸ்னுடைய நான். இசிலே பாப்தாதா ने कहा, அதனால தான் பாப்தாதா என்ன சொன்னாங்க, ஜெய்சே அபி ஜப்பி மேரா கஹத்தே ஹோ, எப்பெல்லாம் எனது என்று கூறுகின்றீர்களோ, பहले क्या याद आता है? முதல்ல என்ன நினைவுக்கு வருகிறது? மேரா பாபா, என்னுடைய பாபா. மேரா பாபா आता है ना, என்னுடைய பாபா என்று வருகிறது அல்லவா. பலே மேரா और कुछ भी करो, எனது என்ன பண்ணாலும் சரி, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ी, எனது என்று சொல்வது கூட உங்களுக்கு பழக்கமாகி விட்டது. பஹலே பாபா आता है, அதில் முதல்ல பாபா தான் வருகின்றார். ஐசே ஹி, அதே போன்று ஜப் மை कहते हैं, எப்போ நான் என்று கூறுகின்றீர்களோ, ஜெய்சே மேரா பாபா பூல்தா நஹி, என்னுடைய பாபா எப்படி நீங்கள் மறப்பது இல்லையோ. கபி கிஸ்கோ மேரா கஹோ தோ பாபா சப்த ஆத்தா ஹி ஹை, எப்போ எனது என்று கூறுகின்றீர்களோ அப்போ பாபாவோடு தானாகவே வந்துடுது. ஐசே ஹி, அதே போன்று ஜப் மை கஹோ தோ பஹலே ஆத்மா யாத் ஆய், எப்போ மை நான் என்று கூறுகின்றீர்களோ அப்போ ஆத்மா நினைவுக்கு வர வேண்டும். மை கவுன், நான் யார்? ஆத்மா. மை ஆத்மா ये कर रही हूँ, நான் ஆத்மா இது செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். மை और मेरा हद का बदल भेद का हो जाए, நான் என்பதும் எனது என்பதும் எல்லைக்கு உட்பாட்பட்டதிலிருந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக ஆகிவிட வேண்டும். हो सकता है, முடியுமா? हो सकता है, முடியுமா? हाँ तो हिलाओ, தலைகளை அசையுங்கள், ஆதத் டாலோ, பழக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கள். மை கஹோ ஃபாரன் ஆவே ஆத்மா, நான் என்று கூறினாலே ஆத்மா நினைவுக்கு வர வேண்டும். அவர் ஜம்மைப்பன் ஆத்தா தோ ஏக் சப்த யாதாவே, எப்போ நான் என்பது வருகின்றதோ கராவன்னார் கவுன். அப்போ நினச்சி பாருங்க, செய்விப்பவர் யார்? பாப் கரண் வன்னார் கராரார், பாபா செய்விப்பவர் செய்வித்து கொண்டு இருக்கின்றார். கராவன் சப்த கர்ணிக்கு சமய சதா யாத் ரஹே. கராவன்ஹார் என்ற வேர்டானது எப்பொழுதும் நமது நினைவில் இருக்க வேண்டும். மைப்பண்ணை ஆயகா என்பது வராது. மேரா விசார், மேரி டியூட்டி, டியூட்டி கவி போத்து நஷாப்த, என்னுடைய சிந்தனை, என்னுடைய டியூட்டி, ஏன்னா டியூட்டிக்கு கூட ரொம்ப போதை இருக்கின்றது. மேரி டியூட்டி லேக்கின் தேனேவாலா தாத்தா கவுன், என்னுடைய டியூட்டின்னு சொல்கிறீங்களே, கொடுக்கக்கூடிய தாத்தா வல்லல் யார்? ஏ டியூட்டிஸ் பிரபு கா தேன், இந்த டியூட்டி கூட யார்? பிரபுனுடைய தேன். பிரபுக்கு தேன் மே மை மான்னா சோச்ச அச்சா, பிரபுனுடைய தேன் கொடுப்பினையே தனது என்று கூறுவது யோசித்து பாருங்கள், நல்லா இருக்கா? பாப் தாதா ஹரேக் ஸ்தான் சே அபி ரிசல்ட் சாத்தே, பாப் தாதா ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்தும் இப்போ ரிசல்ட்டை விரும்புகின்றார்கள். एक मास ऐसा நேச்சுரல் நேச்சர் बनाओ, இந்த ஒரு மாதத்தில் நேச்சுரல் நேச்சராக செய்யுங்கள். क्योंकि ஏனெனில் நேச்சுரல் நேச்சர் ஜல்தி மே பதிலி நெய், நேச்சுரல் நேச்சர் சீக்கிரமாக மாறாது. तो நேச்சுரல் நேச்சர் बनाओ जो बताया ना, என்ன பாபா சொன்னாரோ அதை நேச்சுரல் நேச்சராக ஆக்குங்கள். சதா आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, உங்கள் ஃபேஸில் என்ன தெரியணும்? பாபாவுனுடைய குணம் தெரிய வேண்டும். चलन से बाप का श्रीमत दिखाई दे, நடத்தையில் பாபாவுனுடைய ஸ்ரீமத் தெரியணும். சதா முஸ்குராத்தோ வா சேரா ஹோ, எப்பொழுதும் புன்சிரித்த முகமாக இருக்க வேண்டும். சதா சந்துஷ்டரனை சந்தர்க்கணிக்கு சாலு, எப்பொழுதுமே திருப்தியாக இருப்பது, பிறரை திருப்திப்படுத்துவதற்கான நடத்தைகள் இருக்க வேண்டும். ஹர் கரமே கரம் ஒரு யோகா பேலன்ஸோ, ஒவ்வொரு கர்மத்திலையும் கர்மம் மற்றும் யோகத்தினுடைய பேலன்ஸ் இருக்க வேண்டும். कई बच्चे बाबा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, சில குழந்தைங்க பாபாவுக்கு ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்களை கூடுறாங்களாம். நல்ல நல்ல விஷயங்களா, நல்ல விஷயங்கள் இல்லை, கிண்டலாக சொல்கிறார். பத்தாயே क्या कहते हैं,
சொல்லட்டுமா? என்ன கூறுகிறார்கள்? कहते हैं சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க? பாப் आप समझ लो ना मेरी ये नेचर है. பாபா கொஞ்சம் புரிஞ்சிங்க, என்னுடைய நேச்சர் இதுதான், और कुछ नहीं, வேற ஒன்றும் இல்லை. मेरा नेचर ही है, என்னுடைய நேச்சர் அவ்வளவுதான். अभी बाप दादा क्या कहें? இப்போ பாப் தாதா என்ன சொல்லுவார்? मेरी नेचर है, என்னுடைய நேச்சரா? मेरा बोल ऐसा है, कई ऐसे कहते हैं, என் பேச்சே அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. कोई क्रोध किया, क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा. நான் கோபம் ஒன்றும் படலை, என்னுடைய பேச்சே அப்படி தான் பெருசாக இருக்கும். தோடா தேஜ் போல் கொஞ்சம் வேகமாக பேசினேன். குரோத்தோடே கியா, கோபம் எங்கே பண்ணேன்? சிர்ஃப் தேஜ் போல் கொஞ்சம் வேகமாக பேசினா அவ்வளவுதான். தேக்கோ கித்தனி மீட்டி மீட்டி பார்த்தேன், பாருங்கள் எவ்வளோ இனிமையான விஷயங்களை பேசுகிறாங்க. பாப் தாதா कहते हैं, பாப் தாதா கூறுகின்றார்கள், ஜிஸ்கோ ஆப் மேரி நேச்சர் कहते हो, எதை நீங்கள் என்னுடைய நேச்சர் என்று கூறுகின்றோ, யா மேரா कहनाயே ராங் है, எனது என்று சொல்வதே தப்பு. மேரி நேச்சர் ராவன்கி நேச்சரே ஆப்கி நேச்சர், எனது நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது ராவனுடைய நேச்சரா உங்களுடைய நேச்சரா? ஆப்கி நேச்சர் அநாதி கால் ஆதி கால் பூஜ்ய கால் का ये ஒரிஜினல் நேச்சர். ஆதி காலமாகட்டும், அநாதி காலமாகட்டும், பூஜ்ய காலமாகட்டும், அதுதான் உங்களுடைய ओरिजिनल नेचर. रावण की चीज़ों को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है. ராவனுடைய பொருளை எனது எனது என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, அதனால தான் அது போக மாட்டேங்குது. பராய் சீஸ்கோ அப்னா பனாக்கர் ரக்கா, வேறொரு பொருளை உங்களதாக வைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தானே. कोई पराई चीज़ को अपने आप संभाल कर रखो, छिपा कर रखो, अच्छा माना जाता है. பிறருடைய பொருளை நீங்கள் சம்பாலனை பண்ணி வைக்கிறீங்க, இல்லை மறைத்து வைக்கின்றீர்கள் என்றால் நல்லதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா? रावण की नेचर पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? ராவனுடைய நேச்சர் பராய் நேச்சரை உங்களுடையது என்று ஏன் கூறுகின்றீர்கள்? படே ஃபிக்கர் சே कहते हैं मेरा दोष नहीं है. ரொம்பவும் பெருமையோடு சொல்கிறாங்களாம், என்ன என்னுடைய தோஷமே இல்லை, என்னுடைய நேச்சரே அப்படிதான். பாப் தாதா को भी रिझाने की कोशिश करते, பாப் தாதாவே முயற்சிக்கின்றார்கள். அபிய சமாப்தி சமாரோh கரேங்கே, இதுக்கான முடிவு விழா கொண்டாடுவீர்களா? கரேங்கே கரேங்கே, செய்வீர்களா? तो को दिल से कहो, मन से कहो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा. இதே பூர்வமாக சொல்லுங்க, மனதார சொல்லுங்க. எங்கே மனம் இருக்குமோ அங்கே எல்லாமே ஆகிவிடும். மன் சே மானோ மேரி நேச்சர் நெய், மனதில் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், இது என்னுடைய நேச்சர் இல்லை. ஏ தூசரேக்கு சீஸ், இது பிறருடைய பொருள், நெய் ரக்னி, அதை நான் என் கூட வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஆப்தோ மர்ஜீவா பன்கேவோனா, இப்போ தான் சூப்பராக ஒரு கேள்வி இருக்கிறேன். நீங்கள் மர்ஜீவா ஆகிவிட்டீர்கள் தானே. ஆப்கி பிராமன் நேச்சரே யா புராணி நேச்சர், இது உங்களுடைய பிராமணன் நேச்சரா இல்லை பழைய நேச்சரா? தோ சம்ஜா பாப் தாதா கியா சாத்தேன், புரிகின்றதா? பாப் தாதா எதை விரும்புகின்றார்கள்? பலே மனோரஞ்சன் மனாவோ, டான்ஸ் கரோ, கேள் கரோ, லேக்கின் நீங்கள் கொண்டாடுங்கள், டான்ஸ் பண்ணுங்க, விளையாடுங்கள், ஆனால் सब कुछ करते भी समान बनना ही है. எதை பண்ணி கொண்டிருந்தாலும் பாபாவுக்கு சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும். சமம் பண்ணைக்கு பின்னா சாத் சலங்கே கைசே, சமமாக ஆகவில்லை என்றால் கூடவே எப்படி செல்வீர்கள்? கஷ்டம் மே தர்மராஜ்புரி மே ठहरना पड़ेगा. கஸ்டம்ஸில், அதாவது தர்மராஜபுரியில் நிற்க வேண்டியிருக்கும். சாத்து நீ चलेंगे, கூட போக முடியாது. तो क्या बताओ दादियाँ, एक मास रिजल्ट देखें, கூறுங்கள் தாதியிலே, ஒரு மாதத்தில் ரிசல்ட் பார்க்கலாமா? தேக்கே பார்க்கலாமா? போலோ தேக்கே, சொல்லுங்க பார்க்கலாமா? ஏ மாஸ் அட்டென்ஷன் ரக்கேங்கே, இந்த மாதம் கவனம் வைப்பீர்களா? ஏக் மாசக அட்டென்ஷன் ரக்கோ தோ நேச்சுரல் हो जाएगा. ஒரு மாதம் கவனம் கொடுத்தீர்களானால் அது நேச்சராக ஆகிவிடும். மாஸ்கா ஏக் தின் பி छोड़ना नहीं, ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் கூட விடக்கூடாது. அச்சா ஜிம்மாரி உட்டாத்தியே தாதியா, பொறுப்பை தாதிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா? சபை இக்கட்டே ஓகே, ஏக் தோக்கே பிரதி சுபோனா சுப காமனைக்கு ஹாத் ஃபைலாவ்,
அனைவரும் இணைந்து ஒருவர் மற்றவருக்கு சுப பாவனை மற்றும் சுப காமனாவுடைய கைகளை பரப்புங்கள். जैसे कोई गिरता है तो आप उसका हाथ प्यार से उठाते. யாராவது விழுந்துட்டாங்கன்னா ரொம்ப அன்பாக கைகளால் அவர்களை உயர்த்துகின்றார்கள். சுப பாவனை சுப காமனாக்க ஹாத், அதுவும் எப்படிப்பட்ட கைகள்? சுப பாவனை மற்றும் சுப காமனா. ஏக் தோக்கோ சகயோக் தேக்கே, ஒருவர் மற்றவருக்கு சகயோகம் கொடுத்து படாத்தே சலோ, முன்னேற்றி கொண்டே சொல்லுங்கள். டீக் ஹை, சரியா? சிறு ஆப் செக் கம் கர்த்தே ஹோ, நீங்கள் வேறு ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல, சோதனையை குறைவாக செய்கின்றீர்கள். கற்கே பீச்சே கர்த்தே ஹோ, செய்ததுக்கு பார்த்து செக் பண்ணுறீங்க. ஓகேன்னா ஆகிவிட்டதல்லவா? பहले सोचा पीछे करो, முதல்ல யோசிங்க அப்புறம் செய்யுங்க. पहले करो पीछे सोचो नहीं, முதல்ல செஞ்சுட்டு அப்புறம் யோசிக்கக்கூடாது. கர்னா ஹி ஹே, செய்தே ஆக வேண்டும். அச்சா, நல்லது. அபி பாப் தாதா கौन-सी ड्रिल कराना चाहते हैं? இப்போ பாப் தாதா எந்த ஒரு ட்ரில்லை செய்விக்க விரும்புகின்றார்? एक सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ, ஒரு வினாடியில் சாந்தியினுடைய சக்தி சுரூபமாக ஆகிவிடுங்கள். ஏகாகிர புத்தி ஏகாகிர மன், ஒருமுகப்பட்ட புத்தி ஒருமுகப்பட்ட மனம். सारे दिन में एक सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो. फुल डेल ஒரு வினாடி இடையிடையே எடுத்து பயிற்சியை செய்யுங்கள். साइंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ. சைலன்ஸினுடைய சங்கல்பம் செய்தீர்களா, அதனுடைய சொரூபம் ஆகிவிட வேண்டும். इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, இதற்காக நேரத்தினுடைய அவசியம் இல்லை. एक सेकंड का अभ्यास करो, ஒரு செகண்டுக்கான பயிற்சியை செய்யுங்கள். சைலன்ஸ். अच्छा, நல்லது. चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने, நான்கா பக்கங்களும் உள்ள பிறந்த நாளை கொண்டாடக்கூடியவர்கள் பகவான் ஆத்மாவுக்கோ, பாகியசாலி ஆத்மாக்களுக்கு சதா உற்சாகமே रहने वाले, எப்போதும் உற்சாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். சங்கம் யுகே உற்சவக்கோ மனானே வாலே, சங்கம யுகத்தினுடைய உற்சவத்தை கொண்டாடக்கூடியவர்களுக்கு ஐசி சர்வ உமங் உற்சாகே பங்கோசே உடனே வாலே பச்சோக்கோ, அப்படிப்பட்ட அனைத்து உற்சாகம் ஆர்வம் என்ற ரெக்கைகள் மூலமாக பறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சதா மன் और புத்தி को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले, மனம் மற்றும் புத்தியினுடைய ஒருமுகப்படத்தன்மையின் அனுபவியாக செய்யக்கூடியவர்களுக்கு மகாவீர் பச்சோக்கும், மகாவீர் குழந்தைகளுக்கு சதா சமான் बनने के उमंग में साकार रूप में लाने वाले फॉलो फॉदर करने वाले बच्चों को, எப்போதும் சமான் ஆவதற்கான உற்சாகத்தை சாக்கார ரூபத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய ஃபாலோ ஃபாதர் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சதா ஏக் தோக்கோ ஸ்னேகி சகயோகி ஹிம்மத் திலானே வாலே, எப்போதும் ஒருவர் மற்றவருக்கு அன்பு சகயோகம் தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய பாப் மதத் கா வரதான் திலானேவர், பாபாவனுடைய உதவியினுடைய வரதானத்தை கொடுக்கின்ற வரதானி பச்சோங்கோ, வரதானி குழந்தைகளுக்கு மகாதானி பச்சோங்கோ, மகாதானி குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார், பாப் தாதாவனுடைய அன்பு நினைவுகள் அர் பதம் 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 குணா முபாரக்கோ, எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பதம் 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 குணா வாழ்த்துக்கள். முபாரக்கோ முபாரக்கோ, வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்களையும் பாபா 3 முறை சொல்கிறார், பதம் பதம் என்பதையும் 3 முறை சொல்லுகின்றார். இன்னைக்கு பாபா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले வேத் கே வான்பிரஸ்தி பவ, எப்பொழுதும் ஏகாந்தம் மற்றும் நினைவினுடைய இதில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய எல்லையற்ற வானப்பிரஸ்தியாக ஆகுக. எப்பொழுதும் ஏகாந்தம் மற்றும் நினைவின் பிஸியாக இருக்கக்கூடிய எல்லையற்ற வானப்பிரஸ்தியாக ஆகுக. वर्तमान समय के प्रमाण நிகழ்காலத்தின் நேரத்திற்கு ஏற்ப आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो, நீங்கள் அனைவரும் வானப்பிரஸ்தா நிலையினுடைய அருகாமையில் இருக்கின்றீர்கள். வான்பிரஸ்தி கபி குடியா க கேள் நெய் கருத்தேன், வானப்பிரஸ்திகள் எப்போதும் பொம்மை விளையாட்டு வளர மாட்டாங்க. வே சதா ஏகாந்த சிமரன் மே रहते हैं, அவங்க எப்போதும் ஏகாந்தத்தில் சுமிர்த்தியிலே இருக்கிறாங்க. ஆப் சப் பேத் கி வான்பிரஸ்தி, நீங்கள் அனைவரும் எல்லையற்ற வானப்பிரஸ்திகள்.
சதா ஏக்கு अंत में எப்போதும் ஒருவருடைய முடிவில், அதாவது நிரந்தர ஏகாந்த் में रहो, நிரந்தரமாக ஏகாந்தத்தில் இருங்கள். சாத் சாத் ஏக ஸ்மரன் கர்த்தவே, ஒருவருடைய நினைவிலேயே இருந்து சுமிருத்தி சொரூபனோ, நினைவு சொரூபமாக ஆகுங்கள். சபி பச்சோं प्रति बाप दादा का यही शुभ आशा है. அனைத்து குழந்தைகளுக்கு மேலே பாப் தாதாக்கு இந்த ஒரு சுப ஆசை தான் இருக்கிறது. अब बाप और बच्चे समान हो जाए. இப்போ பாபா மற்றும் குழந்தைகள் சமமாக ஆகிவிட வேண்டும். சதா யாதுமே சமாயிரோ, நினைவில் எப்பொழுதுமே மூழ்கியிருங்கள். சமான் பன்னாயி சமான, சமமாக ஆவது தான் சமானா, கலந்து உரையாவது. யகி வான்பஸ்திதிக்கு நிஷானி, இதுதான் வானப்பிரஸ்த நிலையினுடைய அடையாளமாகும். இன்னைக்கு ஸ்லோகன், ஆவ் ஹிம்மத் கா ஏக் கதம் படாவ், நீங்கள் தைரியத்தினுடைய ஒரு அடியை எடுத்து வையுங்கள். பாப் மதத்துக்கிலே அசர்ம் கதம் படாயங்க, பாபா உதவிக்காக 1000 ஸ்டெப்பு எடுத்து வைப்பார்கள். அவ்வக்த இஷாரா. अब संपन्न व कर्मातीत बनने की दुल लगाओ, சம்பன்னமாக மற்றும் கர்மாத்தீத்தாக ஆவதற்கான துனியை ஏற்பாடு செய்யுங்கள். जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, பாபாக்கா எல்லாருடைய வாயிலையும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் வருது. என்னது? மேரா பாபா, என்னுடைய பாபா. ஐசே அதே மாதிரி ஆப் ஹர் சிரேஷ்ட ஆத்மாக்கு பிரதி, ஒவ்வொரு சிரேஷ்டமான ஆத்மாவுக்கும் என் பாவனாவோ மசூஸ்தாவோ, பாவனையும் இருக்க வேண்டும், மசூஸ்தாவும் இருக்க வேண்டும். ஹரேக் சே மேரே பன்கி பாசனாய், ஒவ்வொருடமிருந்து என்னுடைய என்ற பாஷனை வர வேண்டும். ஹரேக் சம்ஜைக்கு மேரே சுப சிந்தக் சகயோக சேவாக்கி சாத்திய, ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா, இவங்க என்னுடைய சுப சிந்தனையாளர்கள், சகயோகி சேவையினுடைய சாத்தி என்று. இஸ்கோ சகா ஜாத்தா, இதுதான் என்னன்னு சொல்லப்படுகின்றது, பாப் சமான், பாபாவுக்கு சமமாக. கர்மாத்தி ஸ்டேஜ்க்கு தக்த நஷீன், கர்மாத்தி ஸ்டேஜினுடைய தக்த நஷீன். சூச்சனா, आज मास का तीसरा रविवार है, இந்த மாதத்தினுடைய 3வது ஞாயிற்றுக்கிழமை. சபி ராஜயோகி தபஸ்வி பாய் பहने, அனைத்து ராஜ யோகி தபஸ்வி சகோதர சகோதரிகள் சாய் 6:30 से 7:30 बजे तक, மாலை 6:30 7:30 மணி வரை விசேஷ யோக அபியாஸ் के समय, விசேஷமான இந்த யோக அபியாசத்தின் நேரத்தில் अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, தங்களுடைய லைட் மைட் स्वरूपத்தில் ஸ்திரமாகி விடுங்கள். பிரகிருதிக்கு மத்திய பாப் தாதாக்கு ஆஹ்வான் करते हुए, புருவங்களுக்கு மத்தியில் பாப் தாதாவை அழைப்பதின் கூடவே கம்பைண்ட் ஸ்வரூப்க அனுபவ கர, கம்பைண்ட் ஸ்வரூபத்தினுடைய அனுபவத்தை செய்யுங்கள். சாரம் ஒரு லைட் மைட்க்கு கிரணே ஃபைலானுக்கு சேவா கரும், 4 பக்கங்களிலும் லைட் மற்றும் மைட்டினுடைய கிரணங்களை பரப்புவதற்கான சேவையை செய்யுங்கள். ஆக பாப் தாதா இன்னைக்கு வானியுடைய தலைப்பில் சங்கமத்தினுடைய பேங்கில் சைலன்ஸினுடைய சக்தி மற்றும் சிரேஷ்ட கர்மத்தை சேமியுங்கள். சிவ மந்திரத்தின் மூலமாக நான் என்பதை மாற்றி அமையுங்கள். தேக அபிமானத்தினுடைய நான் என்பதை மாற்றுங்கள். எப்படி உங்களுக்கு மேரா 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 என்று சொல்லும்போதே பாபா ஆட்டோமேட்டிக்காக நினைக்க வருகின்றாரோ, அதேமாரி மை என்று சொல்லும்போதே நினைக்கும் போதே ஆத்மா என்பது உங்கள் நினைவில் வர வேண்டும். நல்லது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே இங்கே, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே இங்கே, பகவான் நீ
வந்தாய் நேரிலே. உன்னால் பாவமெல்லாம் இங்கு பனி போல் விலகுமே, பாவமெல்லாம் இங்கு பனி போல் விலகுமே. தேவதையாய் என்னை மாற்றிடவே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. தூய அன்பை தரும் என் அன்னை நீ, தூய அன்பை தரும் என் அன்னை நீ, நல்ல அறிவை தரும் என் தந்தையும் நீ, உயர் பண்பை தரும் என் ஆசானி, உயர் பண்பை தரும் என் ஆசானி, சத்கதியை தரும் என் குருவும் நீ. என் வாழ்க்கையில் வந்த வசந்தம் நீ, என் வாழ்க்கையில் வந்த வசந்தம் நீ. இந்த கலியுகத்தில் கரை சேர்த்திடவே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. உலகத்திற்கும் ஒரு தலைவன் நீ, மூன்று உலகத்திற்கும் ஒரு தலைவன் நீ. மூன்று மூர்த்திகளை இங்கு படைப்பவன் நீ, மூன்று காலங்களை இங்கு உணர்ந்தவன் நீ, மூன்று காலங்களை இங்கு உணர்ந்தவன் நீ. மூன்றாம் கண்ணை என்னில் திறந்தவன் நீ, இந்த மண்ணில் ஸ்வர்க்கம் விதைப்பவன் நீ, இந்த மண்ணில் ஸ்வர்க்கம் விதைப்பவன் நீ. உன்னுடனே என்னை அழைத்து செல்ல பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. உன்னால் பாவமெல்லாம் இங்கு பனி போல் விலகுமே, பாவமெல்லாம் இங்கு பனி போல் விலகுமே. தேவதையாய்
என்னை மாற்றிடவே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, சங்கமயுகத்தின் மகிமை சொல்லவா, பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே. இங்கே பகவான் நீ வந்தாய் நேரிலே.